ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా. కిసాన్ వాణి కేంద్ర వ్యవసాయ మరియు రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. పంటలు వండించుట్ల అనుభవజ్ఞుల సలహాలు, శాస్త్రవేత్తల సూచనలు ప్రతిరోజు కిసాన్ వాణిలో వినిపిస్తున్నాం కదా. మరి ఇయ్యాల కూడా 2 ముచ్చట్లు వినిపిస్తా. వేసవిలో పశు పునరుత్పత్తి యాజమాన్యం తాంసి మండల పశు వైద్యాధికారి ఎన్ శ్రీకాంత్తో ముచ్చటినచ్చు. వాతావరణ సూచన. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రాగల 24 గంటలలో ఆకాశం ఎండగా ఉండి కొంచెం మేఘవృతంగా ఉంటుంది. గాలిలో యొక్క ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల సెల్సియస్గా, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత 29 డిగ్రీల సెల్సియస్గా ఉంటుంది. గాలి గంటకు 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉన్నది. గాలిలో తేమ 37% ఉంటుంది. ఇంతకు మించి వాతావరణంలో చెప్పుకోదగ్గ మార్పేమీ ఉండకపోవచ్చు. ఇది ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 మనస్సు నిండా. మీరేంటున్నారు? కిసాన్ వాణి. हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ఇది మన భాష, మన యాస, మన ఎఫ్ఎం. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 మనస్సు నిండా. మీరేంటున్నారు? కిసాన్ వాణి. कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें,
तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ఇది ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.3 నమస్కారం. మీరంటున్నారు కిసాన్ వాణి. ఇప్పుడు వేసవిలో పశు పునరుత్పత్తి యాజమాన్యం తాంసీ మండలం పశు వైద్యాధికారి ఎన్ శ్రీకాంత్తో ముచ్చటిన్నాము. నమస్కారం డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. ఈ పశువుల్లో పునరుత్పత్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? సాధారణంగా పశువులు అనేటివి సకాలంలో ఎదకు వచ్చి చెవులు కట్టి ఈనినట్లయితే రైతులకు లాభసాటిగా ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఈ ఎద లక్షణాలు అనేవి రైతు అనేవాడు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రము పశువును గమనిస్తూ ఉండాలి. ఎద లక్షణాలను ఒకవేళ ఎదకు వస్తే మాత్రం దాన్ని ఖచ్చితంగా గర్భధారణ చేయించాలి. ఈ గర్భధారణలో వీలైతే సహజ సంపర్కం చేయించుకోవచ్చు, లేకపోతే కృత్రిమ గర్భధారణ కూడా చేయించుకోవచ్చు అన్నట్టు. అయితే ఈ రెండిట్లో ఏంటంటే మనకు కృత్రిమ గర్భధారణ వాళ్ళు చేయిస్తే మనకు పశువు నుంచి పశువుకి వచ్చే అంటువ్యాధులు అనేటివి నివారించుకోవచ్చు అన్నట్టు. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మన పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం అనేది బాగా పెరగాలంటే ప్రతి పశువుకి ఈతకు మధ్య 12 నుంచి 14 నెలల వ్యవధి అనేది దాటకుండా చూసుకోవాలన్నట్టు. ఇలా చేయడం వల్ల సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈత అనేది వస్తుంది కాబట్టి రైతుకు అనేది లాభసాటిగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా పశువులలో సంకర జాతి పశువులు అయితే 1.5 సంవత్సరాలకు, అదే మన గ్రేడెడ్ ముర్రా జాతి గేదెలు అయితే 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలకు, అదే మన దేశీయ ఆవులు కానీ దేశీయ గేదెలు కానీ 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలకు మొదటి ఈదకు వస్తాయి. ఈ మొదటి ఈద కాలం కూడా తగ్గించుకోవాలంటే మంచి మేత లాంటివి ఇస్తే మనము మొదటి ఈద కాలం కూడా తగ్గి తొందరగా ఈదకు వచ్చి కట్టే అవకాశాలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి కాబట్టి లాభసాటిగా ఉంటుంది. మరి ఈ ఎద కాలం గురించి అసలు ఎదకు రావడానికి సరైన యాళ్ళ ఏది, ఎద లక్షణాలు మనకు ఏ విధంగా కనిపిస్తాయి, మరి ఒక్కొక్క పశువులో ఎద రాకుండా కూడా ఉంటాయి, మరి దానికి కారణాలు ఏంటి, దానికి మార్గాలు ఏంటి? సాధారణంగా మామూలుగా అయితే ఈ ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నుంచి మనకు ఈ చల్లగా ఉన్న నెలలు ఏవైతే ఉంటుందో ఆ నెలలలో మనకు పశువులు అనేవి ఎదకు రావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అయితే ఈ పశువులలో గేదెల విషయానికి వస్తే వేడి వాతావరణంలో ఎదకు తక్కువగా వస్తాయి. గేదెలు వచ్చేసి జనవరి నెల వరకు ఎదకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఆవులు అయితే ఫిబ్రవరి, మార్చి వరకు కూడా ఎదకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ మాసాలలో మనము ఎద లక్షణాలు గమనించి వాటికి గర్భధారణ చేయించుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఎద అనేది ప్రతి పశువుకి 21 రోజుల తర్వాత ఎద లక్షణాలు మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. ప్రతి 21 రోజుల ఒక్కోసారి ఆ పశువులు అనేది ఎదకు రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఎద అనేది 24 గంటల లోపల మనము దానికి కృత్రిమ గర్భాన్ని చేయించుకోవాలి. అదే ఆవులు అయితే ఉదయం ఎదకు వస్తే సాయంత్రము, ఒకవేళ సాయంత్రం ఎదకు వస్తే ఉదయం ఈ 12 గంటల లోపల మనం గర్భధారణ చేయించుకోవాలి. అదే గేదెలు అయితే 24 గంటల లోపల గర్భధారణ చేయించుకుంటే మనకు కట్టే అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి అన్నట్టు. అయితే దీంట్లో ఎద లక్షణాలు కూడా ప్రతి పశువుకి ఎద లక్షణాలు అనేవి ఆకలి మందగించడము, మరియు వేరే పశువుపై పారడము, అదేవిధంగా దానికి తోక పైకి లేపడము, దాని మానం అనేది కర్రీ అనేది వాపు రావడం, ఉబ్బడము, కర్రీ లోపల మొత్తం రక్త ప్రసరణ ఎక్కువ అయిపోయి ఎరుపు రంగు రావడం అనేది ఈ లక్షణాలు ఎద లక్షణాలు. మళ్ళీ దీంతో పాటు వాటి మానం నుంచి తీగలు రావడం అనేది ఎద లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ఎద లక్షణాలు గమనించి పశువులు తగిన సమయంలో వాటికి గర్భధారణ చేయించుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు ఈ ఎద లక్షణాలు ఆవుల్లో గేదెల్లో ఒకే తీరంగా ఉంటాయా, లేకుంటే ఏమైనా తేడాలు ఉంటాయా? ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి. దీంట్లో ఏంటంటే ఆవులకు గేదెలకు ఎద లక్షణాల్లో చాలా తేడా ఉంటుంది. గేదెలు ఏంటంటే నలుపు రంగులో ఉండటం వల్ల వేడి వాతావరణంకు తట్టుకోలేవు కాబట్టి చల్లటి వాతావరణంలోనే ఎక్కువగా అవి ఎదకు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే గేదెల విషయానికి వస్తే చాలా గేదెలలో మూగ ఎద అనేది ఉంటుంది. అంటే మూగ ఎద అంటే మనకు కనపడని ఎద అనేది గేదెలలో ఉంటుంది. వీటిని గమనించాలంటే రైతులు ఏం చేయాలంటే ఉదయం సాయంత్రం గమనిస్తే ఎదలో ఉన్న గేదె అనేది తరచుగా మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నట్టు. అంటే ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒకసారి మూత్ర విసర్జన చేయడము, అదేవిధంగా ఆకలి మందగించడము, వేరే పశువులతోని దురుసుగా వ్యవహరించడము. ఇంకో విషయానికి వచ్చేస్తే వాటి నడుము పైన చేయి వేస్తే మనం అంటాం కదా, మన నడుము పైన చేయి వేస్తే ఇట్లా విరవడం, అంటే నడుము విరవడం, అట్లాంటి లక్షణాలు అనేవి కనిపిస్తాయి. దీంతో పాటు మనకు ఆవులో కనిపించినట్టు మానం ఉబ్బడము, లోపల రక్త ప్రసరణ ఎక్కువ ఎరుపుగా రావడం, ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. వీటిని గమనించి మనము పశు వైద్య సిబ్బందిని సంప్రదించి ఎదలో ఉందో లేదో చేసుకొని గర్భధారణ చేయించుకోవచ్చు. మరి ఒక్కో పశువుల్లో ఎద రాకుండా ఉంటుంది, మరి దానికి కారణాలు ఏమంటారు, ఎట్లా దాన్ని సవరించుకోవాలి? అయితే మనకు లాభసాటిగా మనకు పునరుత్పత్తి జరగాలంటే పశువుల్లో ఈనిన వెంటనే 90 రోజులకు కంపల్సరీగా అది ఎదకు వస్తుంది, కట్టించాలి. ఈనిన వెంటనే 90 రోజులకు కట్టిస్తే మనకు లాభసాటి పాడి అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఆ 90 రోజుల లోపల ఎదకు రాకపోతే దీంట్లో కొన్ని కారణాల వల్ల రాకపోవడం ఉంటుంది అన్నట్టు. అయితే ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి.
దాన్ని పశువైద్య సిబ్బందిని సంప్రదించి ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించి చికిత్స చేయించుకుంటే ఎదకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా అంటే గర్భకోశం సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ, గర్భకోశం వాపు రావడం కానీ, గర్భకోశంలో చీము రావడం కానీ, లేకపోతే అండాశయం చుట్టూ పొర రావడం వల్ల కూడా మనకు ఎదకు రాకపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నట్టు. వీటిని మనం వెంటనే 90 రోజులు దాటి కూడా మన ఎదకు రావడం లేదని గమనిస్తే పశువైద్య సిబ్బందిని సంప్రదించి వాటికి తగిన పరీక్షలు చేయించుకొని చికిత్స అందించుకుంటే మనకు సకాలంలో ఎదకు వచ్చి కట్టడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. మరి ఇప్పుడు ఈ ఎండాకాలంలో ఈ పశువులు ఎదకు వచ్చినట్లయితే మనం ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి? అయితే సాధారణంగా వేసవిలో పశువులు అనేటివి ఎదకు రావడం చాలా తక్కువ అన్నమాట. అయితే ఎదకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ గర్భధారణ చేయిస్తే వీర్య కణాలు అనేటివి వేడి వల్ల విచ్ఛిన్నం అవుతాయి. కాబట్టి ఆ గర్భం కూడా ధరించే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ అవకాశాలను కూడా మెరుగుపరచుకోవడానికి కొన్ని పాటిస్తే ఎండాకాలంలో కూడా మనము వీటిని కట్టించవచ్చు అన్నట్టు. దీంట్లో భాగంగా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎదకు వచ్చిన పశువు దాని గర్భధారణ చేయించకనే ముందు చల్లటి ప్రదేశంలో చెట్టు నీడలో కానీ కట్టడం వల్ల కూడా దానికి గర్భధారణ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. దాంతోపాటు వాటికి తరచుగా చల్లటి నీళ్లు కానీ పచ్చి మేత కానీ వేయడం వల్ల. ఇంకో విషయానికి వచ్చేస్తే మనము పశువైద్య సిబ్బంది గర్భధారణ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అది గర్భధారణ సంబంధించిన వీర్యకణాల యొక్క స్ట్రా అనేది క్యాన్లో నుంచి తీసినప్పుడు బయట గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో వేస్తారన్నట్టు. దీన్ని తాయింగ్ అంటారు ఈ పద్ధతిని. అయితే ఈ వేసవి సమయంలో ఈ తాయింగ్ అనేది తక్కువగా అంటే 30 సెకండ్ల కంటే లోపు దాంట్లో ఉంచేసి బయట తీసేసి గర్భధారణ చేస్తే మనకు కట్టే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అదేవిధంగా పశువైద్య సిబ్బంది అనే గర్భధారణ చేసిన తర్వాత కూడా పశువు యొక్క మానంలో క్లిటోరిస్ అనేది ఒకటి భాగం ఉంటుంది అన్నట్టు. దాన్ని మసాజ్ అంటే మర్దన చేయడం వల్ల కూడా దానివల్ల పశువు యొక్క గర్భసంచి అనేది ఉత్ప్రేరకమై దాంట్లో అండాశయం తొందరగా విడుదలై కట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ గమనించి ఎండాకాలంలో కొంచెం యాజమాన్య పద్ధతులు తీసుకోవడం వల్ల పశువులు అనేటివి కట్టడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. మరి ఎండాకాలంలో ఈ పశువుల్లో పునరుత్పత్తి సమస్యలు ఏమేమి వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి, వాటిని ఎట్లా నివారించుకోవాలి? ఎండాకాలంలో మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు వేడి తీవ్రత వల్ల ఎదకు రాకపోవడం అట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. దీన్ని ఏంటంటే మనం కొన్ని చిన్న చిన్న యాజమాన్య పద్ధతులతో మనము దీన్ని సవరించుకోవచ్చు. దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు విధంగా చల్లటి ప్రదేశాల్లో ఉంచడము, వాటికి తరచుగా మంచి నీరు కానీ పచ్చి మేత కానీ అందించడము, దాన్ని పట్టేసే ప్రదేశం చుట్టుపక్కల చల్లటి వాతావరణం ఉండేట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడము, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాల వల్ల కూడా మనం దీన్ని అధిగమించవచ్చు. ఇంకా కొన్ని విషయాలు వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో గేదెలకు బాగా సమస్య ఉంటుంది పునరుత్పత్తి విశేషంలో. అంటే వాటి చర్మం యొక్క స్వభావం వల్ల గేదెల్లో బాగా సమస్య ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్ని చిన్న చిన్న ఏంటంటే గేదెలకు చల్లటి వాతావరణం ఏర్పాటు చేస్తూ, ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే గేదెలకు ఒక అలవాటుగా ఒక 2-3 గంటల వరకు చీకటి ప్రదేశంలో ఉంచితే కూడా ఎదకు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. దీంతోపాటు కొన్ని పోషణ విషయంలో కూడా కొన్ని లవణాలు కానీ విటమిన్స్ కానీ ఇస్తే కూడా కొంచెం వేడిగా వచ్చే లక్షణాలు మంచిగా ఉండి కట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం వ్యాజన పద్ధతులు చిన్న చిన్న పాటించుకోవాలి. ఈ ఎండాకాలంలో పునరుత్పత్తి మంచిగా సాగాలంటే పశు పోషణ ప్రాముఖ్యత కూడా ముఖ్యమైనది. ఎలాంటి పోషణ అందించాలి మరి? ఎలాంటి పాడి పరిశ్రమ అయినా ఎలాంటి పాడి రైతు అయినా కానీ సకాలంలో మంచి లాభదాయకమైన పాడి కావాలంటే వెచ్చించే ఖర్చులో 70% మనం పోషణకు పెట్టాల్సి వస్తుంది. దీన్ని బట్టే మనకు అర్థమవుతుంది పోషణ ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో పాడి పశువులలో. దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము ఎండాకాలం మనకు పచ్చిగడ్డి అనేది తక్కువగా లభ్యత ఉంటుంది. ఈ పచ్చిగడ్డి కొరత వలన మనకు కొన్ని రకాల విటమిన్స్ అనేవి మనకు పశువుకు అందడం లేదు. అంటే ముఖ్యంగా విటమిన్ ఏ, విటమిన్ D3, విటమిన్ E అనేటివి మనకు ఎదకు రావడానికి చాలా ఉపయోగపడే విటమిన్స్ అన్నట్టు. అయితే ఇవి మన పచ్చిగడ్డిలో ఉంటాయి కాబట్టి పచ్చిగడ్డి కొరత వల్ల మనకు పశువులకు అందవు. కాబట్టి ఇట్లాంటి విటమిన్స్ని ఇంజక్షన్ రూపంలో కానీ లేకపోతే నోటి రూపంలో కానీ మనం అందించడం వల్ల పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం అనేది పెరిగి ఏదో ఒక వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ గమనించి చూసుకోవాలి. చాలా మంచిదండి డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు. ఈ ఎండాకాలంలో పశువుల్లో పునరుత్పత్తి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి మంచిగా చెప్పిండ్రు. మరి ఈ ఎండాకాలంలో కూడా పునరుత్పత్తి జరగాలంటే మీరు చెప్పిన విధంగా ఈ సలహాలు సూచనలు పాటించి పాడి పశువుల పెంపకందారులు మంచిగా తమ పశువులు పునరుత్పత్తి చేసుకునే విధంగా చేసుకొని వాటి ద్వారా లాభాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ ఇన్ని ముచ్చట్లు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. వేసవిలో పశు పునరుత్పత్తి యాజమాన్యం తాంసీ మండల పశు వైద్యాధికారి ఎన్ శ్రీకాంత్తో పి అశోక్ పెట్టిన ముచ్చట అది. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ కేంద్రం ప్రసారం చేస్తున్న అన్ని కార్యక్రమాలను శ్రోతల సౌలభ్యం కోసం యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంచుతున్నది. అది తినాలంటే ఆకాశవాణి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచైనా వినొచ్చు. మా యూట్యూబ్ ఛానల్ చిరునామా AIR ఆదిలాబాద్. గట్లనే మేము ప్రసారం చేస్తున్న వ్యవసాయ కార్యక్రమాలను యూట్యూబ్ ఛానల్కి పోయి AIR ఆదిలాబాద్ కిసాన్ వాణి అని టైప్ చేస్తే అందులో
ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ కేంద్రం ద్వారా ప్రసారమైన అన్ని వ్యవసాయ కార్యక్రమాలను వినొచ్చు. अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का. उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है. और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था. पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी. हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी. अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं. सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं. खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं. सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं. धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं. हाँ. ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा. माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती. ఇది ఇయ్యల్లటి కిసాన్ వాణి. రేపటి కిసాన్ వాణిలా మునగ సాగులో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు, ఆదిలాబాద్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం విషయ నిపుణులు డాక్టర్ ఎం సునీల్ కుమార్తో ముచ్చటినచ్చు. ఇంకా యాసంగి కంది సాగు గురించి సిరికొండ మండలం రాంపూర్ బి గ్రామానికి చెందిన విఠలరావు మోరేతో ముచ్చటినచ్చు. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా.